салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 20 феврали тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. генерали толибон тасдиқ кард ки доктор Абдуллоҳ дар ҳабси хонагист. ду тоҷике ки ду полисро дар Москав заданд, акаю додар буданд. ҳамсари Тоҷиддин Муҳиддин ва модари Шабнаму Қори Шамшод аз дунё рафт. паҳлавони тоҷик Темур Раимов дар Исроил медали биринҷӣ ба даст овард. даргузашти профессор Зайнулобиддин Кобуриев. домодҳои Азама серхаридор дар Москав домодҳои тоҷик буданд. ҳабси боз ду нафар дар пойтахт барои бадмастӣ. ва акнун тафсилоти хабарҳо. генерал Мубин, як фармондаи аршади Толибон ва масъули шабакаҳои иҷтимоӣ дар ин гурӯҳи тундрав, дар як суҳбаташ бо хабарнигорон дар Кобул тасдиқ кард ки доктор Абдуллоҳ, раиси собиқи шӯрои миллии сулҳи Афғонистон ва рақиби асосии Ашраф Ғанӣ дар ду интихоботи ахири президентӣ дар ҳабси хонагӣ қарор дорад. генерал Мубин гуфт, доктор Абдуллоҳ ки 20 сол дар низом буд, ӯ дар хонаи худаш аст, бидуни иҷозат на хориҷ рафтан метавонад ва на касе бидуни иҷозат хонааш рафтан метавонад. Абдуллоҳ бидуни иҷозат ҷое ҳам рафтан наметавонад. генерал Мубин гуфт, доктор Абдуллоҳ бояд аз худаш гила кунад ки ба чунин ҳол афтодааст. агар ба мардум хидмат мекард, имрӯз мисли башардӯст озодона зиндагӣ мекард, дар оғӯши мардум мебуд ва дасти мардум ҳам дар домани ин мебуду мегуфтанд ки ҳарчи бошад Абдуллоҳ ба мо хидмат кардааст. мардум он вақт на Толибонро иҷоза медод, на дигар касро. мардум аз пешаш ҳимоят ва нигаҳбонӣ мекард. дигар чизе гуфтанӣ барояш надорам, гуфт генерал Мубин. доктор Абдуллоҳ ки рақиби асосии Ашраф Ғанӣ дар ду интихоботи ахири раёсатҷумҳурии Афғонистон буд ва ҳар ду дафъа иддао дошт ки интихоботро ӯ буридааст, то омадани Толибон раёсати шӯрои олии сулҳи Афғонистонро бар ӯ дошт. як масъулияти асосии ин ниҳод музокироти сулҳ бо дафтари сиёсии Толибон дар пойтахти Қатар буд. доктор Абдуллоҳ дар баробари президенти собиқи Афғонистон Ҳомид Карзай аз ҷумлаи ангушшумор намояндагони ҳукумати қаблӣ буданд ки баъди фирори Ашраф Ғанӣ ва тасарруфи Афғонистон аз сӯи Толибон дар моҳи августи соли 2021 тарки Кобул накард, балки бо таъсиси як шӯрои ҳамоҳангсоз ҳамроҳ бо Карзай ва Гулбеддин Ҳикматёр мехостанд барои интиқоли қудрат аз ҳукумати қаблӣ ба ин ҳаракати тундрав миёнравӣ кунанд. роҳбарони Толибон Ҳикматёрро ба ҳайси имоми намози ҷумъа дар масҷиди Кобул таъин карданд, вале ба Карзай ва Абдуллоҳ таваҷҷӯҳе аз сӯи онҳо зоҳир нашуд. баръакс, ҳафтаи баъди тасарруфи Кобул хабар омад ки Толибон ҳамаи муҳофизони доктор Абдуллоҳ ва Карзайро халли сило карда ба онҳо гуфтанд ки ниёзе ба нигоҳ доштани муҳофизон вуҷуд надорад, чунки амнияти ҳар дуро дар Кобул худи Толибон таъмин мекунанд. баъди халли сило шудани муҳофизонаш, Карзай бо аҳли оилаи худ ба хонаи доктор Абдуллоҳ кӯчид. доктор Абдуллоҳ 5 сентябри соли 1960 дар Кобул ба дунё омадааст. падари ӯ аз тоҷикони Панҷшер ва модараш пуштӯ мебошад. доктор Абдуллоҳ солҳои 1984 риштаи тиббии донишгоҳи Кобулро хатм карда, аз соли 1986 то 1992 раҳбари идораи тандурустӣ ва сартабиби муҷоҳидин дар сарзаминҳои таҳти назорати Аҳмадшоҳи Масъуд буд. дар нимаи дуюми солҳои 90 доктор Абдуллоҳ сухангӯи Аҳмадшоҳи Масъуд ва Иттилофи Шимол буд. дар музокироти Бонн дар поёни соли 2021 доктор Абдуллоҳ ба мақоми вазири хориҷа дар ҳукумати муваққатии Ҳамид Карзай баргузида шуд. ӯ дар се интихоботи ахири раёсатҷумҳурии Афғонистон дар солҳои 2009, 2014 ва 2019 рақиби асосии Ҳамид Карзай ва Ашраф Ғанӣ буд, вале ҳар се дафъа пирӯзиро ба рақибони ӯ доданд. соли 2014 бар асоси муомила ӯ дар ҳукумати Ашраф Ғанӣ мақоми раиси ҳукуматро ба даст овард. баъди интихоботи соли 2019 низ бар асоси чунин як муомила Ашраф Ғанӣ доктор Абдуллоҳро ки худро ғолиби интихобот ва президент эълон карда буд, ба мақоми раиси шӯрои олии сулҳ таъин кард. Фаҳими Даштӣ, сухангӯи ҷабҳаи муқовимати миллӣ ки аввали моҳи сентябри соли 2021 дар Панҷшер кушта шуд, писархонаи доктор Абдуллоҳ буд. аммо худи доктор Абдуллоҳ то кунун аз ин ҷабҳа ки ба муқобили Толибон меҷангад фосила мегирад. Саид Акрам Ҳамроев ва Умар Расулҷонзода, ду ҷавони тоҷике ки шоми 7 феврал дар изгоҳи метрои Тулская ду корманди полиси метрои Москавро кӯфтанд, акаю додар буданд. падари онҳо Расулҷон Ҳамроев дар як муроҷиатномаи видеоӣ гуфт,
از کاری که فرزندانش در ملک مسافری کردن راضی نیست. رسول جان امرویف گفت پسر یکمش سید اکرم 21 ساله و دومش رسول همگی 18 سال دارند و عمر که بار اول به روسیه رفته بود هنوز نمیدونست که پلیس را زدن ممکن نیست. پدر سید اکرم و عمر گفت وقتی که عمر دید است که کارمندان پلیس برادرش را به زمین خواباندند ناموسش آمده است و سر قهر به پلیس حمله آورده یکی آنها را با شته زده است. رسول جان همراه گفت با ادوکات‌ها صحبت کرده است و آنها گفتند که سید اکرم و عمر می توانند با جریمه خلاص شوند. او گفت برای تأمین حمایت حقوق فرزندانش به کمک مالیوی احتیاج دارد. رسول جان امرویف از هموطنان خواست که برای پرداخت پول ادوکات‌های فرزندانش به حکومت رسانند. یادآور می‌شویم شام 7 فوریه کارمندان پلیس در ایستگاه تولسکای سید اکرم همرویف سال تولدش 2000 را برای تفتیش حجت‌هایش منع کرده او را به حجره پلیس بردنی شدند. آن مرد ناراضگی کرده است و کارمندان پلیس او را به زمین خوابانده دستانش را به پشت تاب دادند. در همین لحظه طور در صف دیده می شود یک نفر دیگر به کمک مهاجر دستگیر شده شتافته با هر دو پایش با شست یکی از کارمندان پلیس را زده از پای افتاند. این نفر دوم بنا به خبرها عمر رسول جان زاده سال تولدش 2003 بوده است. سید اکرم را در جای حادثه و عمر را روز دیگر دستگیر کردند و هر دو را الکی با قرار دادگاه به حبس پیشکی گرفتند. به ضد آنها با اتهام زورآوری نسبت به نمایندگان دولت هنگام اجرای وظیفه‌شان پرونده جنایتی گشودند. باقی و دادر بر اساس ماده 318 کودکس جنایتی روسیه تا 5 سال زندان و سپس دپورتاسیون تهدید میکند. پلیس مسکو ویدیوی بازپرسی سید اکرم و عمر را نشر کرد. عمر هنگام بازپرسی به یگان سوال جواب نداد، خاموشی را اختیار کرد، ولی سید اکرم در شرح آن حادثه گفت او یگان مقاومت نشان نداده بود. پلیس دستم را تاب داد و من تنها گفتم که دستت را بگیر. بعد این ماجرا سر شد، نقل کرد سید اکرم. در یک هفته آخر این الکی سومین خبر حمله مهاجران به کارمندان پلیس تنها در شهر مسکو است. در دو حمله زادگان تاجیکستان را عیبدار میکنند. دلبر گلووا در گذشته یکی از رقاصه‌های نامدار تاجیک همسر آوازخوان زنده‌یاد تاج‌الدین محی‌الدین و مادر شبنم تاج‌الدین و قاری شمشاد روز 8 فوریه از عالم چشم پوشید. یوتیوب کانال SM نیوز که اساساً تحولات مربوط به شو بیزنس تاجیک را پیگیری میکند خبر داد که جنازه دلبر گلووا را خود همان روز جمعه 8 فوریه در دهه مرتپه در کنار شهر ایسار به خاک سپاریدند. تاج‌الدین محی‌الدین زاده دهه مرتپه بود و در همین جا به خاک سپاریده شده است. دلبر گلووا که هنوز 40 سال پیش بلافاصله بعد ازدواج با تاج‌الدین محی‌الدین از صحنه کنار رفته بود، چند سال پیش با هدایت پسرش قاری شمشاد سفر حج کرد و او را در ایسار با احترام حاجی بیبی نام می‌بردند. دلبر گلووا آخرین عشق تاج‌الدین محی‌الدین بود که این عشق برایش در ابتدای سالهای 80 مشکلات زیادی آورد، ولی آوازخوان پر استعداد به خاطر آن از همه شهرت و مقام داشته‌اش دست کشید ولی با دلبر گلووا ماند. دلبر گلووا نیز به خاطر عشق تاج‌الدین محی‌الدین ترک صحنه کرد و به قول معروف زن خانه‌شین شد. قرار معلوم در اول سالهای 80 به ضد تاج‌الدین محی‌الدین که اون وقت بخصوص بعد ترانه عالمگیرش ای صنم در اوج شهرت قرار داشت، نامه به امضا نوشته او را به دوزنگی و پرتافتن کودکان زن اولش عیب دار کردند. با دلبر گلووا که اون وقت از رقاصه‌های نامدار تاجیک بود ازدواج کردن تاج‌الدین محی‌الدین حقیقت داشت، ولی باقی اون نامه از جمله گویا از بر زن اول و فرزندانش گذشتن آوازخوان تهمت بود. در هر صورت تاج‌الدین محی‌الدین طلب دست کشیدن از آینه دوم را رد کرد و او را از انسامبل رقم 1 آن دوران گلشن راندند و به قصر فرهنگ نویه ایسار بدرقه کردند. همین طور مقامات منبر تلویزیون و رادیو را برای پخش سرود و ترانه‌های نو این هنرمند نادر بستند. تاج‌الدین محی‌الدین در میان سالهای 90 خیلی جوان از بیماری دامنه درگذشت. دلبر گلووا بعد درگذشت تاج‌الدین محی‌الدین فرزندانشان شبنم و شمشاد را به تنهایی به وی رساند. شبنم تاج‌الدین پیشه پدر را انتخاب کرد و چند سال در صحنه هنرنمایی کرد، ولی بعد ازدواجش یک مدت از این پیشه کنار رفت، ولی اخیراً او اصرار داشت که از نو به صحنه برمیگردد. اما پسر آوازخوان روی دینی را پیش گرفت و حالا به نام قاری شمشاد معروف بوده امامتی یکی از مسجدها را در ایسار بر عهده دارد. ولی قاری شمشاد هم یک مرتبه پای برای پدر گذاشته و ترانه مشهور مادر
از استاد ظفر نوزب را بازخوانی کرد. دختر دیگر تاج‌الدین محی‌الدین پروانه که چند سال در خارج از کشور زندگی داشت نیز گاه سرود میخواند و کلیپ نشر میکند، ولی نه به صورت کسبی. شبنم تاج‌الدین باشد بیشتر ترانه‌های پدرش را اجرا میکرد و اساساً توسط همین بازخوانی سرودهای پدر مشهور شد. بهترین ترانه‌های ساخته خود او یکی تو مرا میشنوی است که به یاد پدر بزرگش بخشیده است و یکی دیگر آچه من پیر شده است که به مادرش بخشیده است. تیمور رحیموف پهلوان شناخته تاجیک در مسابقه سلسله جهانی گشتین дзюдо تاسکولای بزرگ تل‌آویو 2022 که روزهای 17-19 فوریه در اسرائیل برگزار شد مدال برنجی به دست آورد. تیمور رحیموف به سبقت در روز آخرین مسابقه 19 فوریه از دور دوم پرداخت و بعد دو پیروزی بر رقیبانش سرافیم کمپانزه از اسرائیل و استفان هیجی از استرالیا به دور نیم نهایی راه یافت، ولی او در نیم فینال از گورم توششویلی از گرجستان که در این وزن مدال طلا گرفت مغلوب شد. سپس پهلوان تاجیک در رقابت برای مدال برنجی اندی گراند را از کوبا شکست داد. تیمور رحیموف سال گذشته در مسابقات تاسکولای بزرگ در باکو مدال نقره و در ابوظبی مدال برنجی گرفته بود. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در مسابقات تل‌آویو 298 ورزشگر، 165 مرد و 113 زن از 34 کشور اشتراک کردند. تاجیکستان را در این مسابقه بجز از تیمور رحیموف با 3 ورزشگر سامان محمدبیکوف 73 کیلو، شادمان رضایف 81 کیلو و جهانگیر مجیدوف 90 کیلو نمایندگی کردند. سامان و شادمان روز دوم مسابقه 18 فوریه، جهانگیر روز 19 فوریه وارد رقابت شدند. سامان محمدبیکوف در دور اول آزاد بود. در دور دوم بر ورزشگر برزیلیا جفرسون سانتوس یونیور غالب آمد، ولی او در دوره چهارک نهایی از طاهر بوتبول از اسرائیل و در دور تسلی بخش از ایگور وندیک از آلمان شکست خورد. در نتیجه مقام هفتم را کسب کرد. دو پهلوان دیگر تاجیک شادمان رضایف و جهانگیر مجیدوف در دور اول ناکام شدند. بجز از مدال به غالبان و جایزه‌داران رقابت‌های انفرادی مکافات مالی سپرده شد. برای جای یکم 3000 یورو، برای جای دوم 2000 یورو، برای جای سوم 1500 یورویی. در حساب عمومی دسته‌ای منتخب فرانسه با کسب 4 مدال طلا و 4 نشان برنجی غالب شد. منتخب آذربایجان با کسب 2 مدال طلا و یکتایی نشانه‌های نقره و برنجی جای دوم گرفت. منتخب گرجستان با کسب 2 مدال طلا و 1 نقره جای سوم را از آن خود کرد. منتخب تاجیکستان با 1 مدال برنجی و 1 جای هفتم در بین 34 کشور همراه با اسپانیا جای 23 را صاحب شد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. بنا به اطلاع ریاست زاکس شهر مسکو در سال 2021 در پایتخت روسیه حدود 2700 عقد نکاح با خارجیان ثبت شده است. این نظر به سال 2020 13% کمتر، ولی در مقایسه به سال 2019 19% بیشتر می باشد. از اول سال حدود 1500 بانو در مسکو به دامادهای خارجی به سفر برآورده، بیش از 1200 داماد مسکوی عروس خارجی فرآوردند. خبر داده است کامسomolskaya pravda با تکیه به آمار زاکس و اداره عقد نکاح مسکو، بانوان ساکن مسکو سال گذشته بیشتر از همه به زادگان اسنگ ازدواج کردند. از 1500 داماد خارجی قریب چهاریکش یا 355 عقد نکاح با شهروندان تاجیکستان بسته شده، 142 نکاح با دامادها از اوکراین، 141 ازدواج با شهروندان قرقیزستان و 107 نکاح با دامادها از بلاروس ثبت شدند. همین طور بانوان مسکوی امسال به دامادها از کوبا، سربیا، دانیا، هند، امریکا، ایرلندیا، کانادا، چرنگوریا عقد نکاح بسته. 4 نفر آنها به شهروندان اسپانیا و 3 نفرش به شهروندان ایتالیا به سفر برآمدند. عجیب آن است که در مسکو یگان نکاح بانوان محلی با زادگان ازبکستان ثبت نشده است، ولی 77 بانو از ازبکستان سال گذشته به ساکنان مسکو به سفر برآمدند. این آمار هم جالب است که بانوان زاده قرقیزستان در چمپیونات برای عقد نکاح با دامادهای مسکوی بعد اوکراینی‌ها جای دوم را گرفتند. سال گذشته 221 بانوی قرقیزستانی با مردهای مسکوی ازدواج کردند. کارمندان زاکس مسکو میگویند بسیاری از این داماد و
عروس‌های خارجی هنگام مراسم عقد نکاح کوشش میکنند تا عنعنه‌های تویونه ملی خود را رعایت کنند و حداقل لباس دامادی و عروسی مردم خود را بپوشند. از سال 2019 بستن عقد نکاح در تمام شعبه‌های زاکس شهر مسکو ممکن شده است. قبلا چنین نکاح‌ها تنها در چند شعبه مخصوص ثبت میشد. مهاجران از تاجیکستان و همین طور از ازبکستان و قرقیزستان و دیگر کشورهای مهاجرفرست وقتهای آخر هرچه بیشتر با خانم‌های روسی ازدواج میکنند، چون که چنین ازدواج گرفتن شهروندی روسیه را برایشان خیلی آسان‌تر میکند. ولی جامعه شناسان تاجیک از پهلوی دیگر این تمایل عمومی شده اظهار نگرانی میکنند و میگویند کوشش شماره طرف بیشتر مردان تاجیک برای جستجوی عروسان خارجی در خود تاجیکستان یک نوع سوی توازن یا دیسبالانس را به وجود میآورد و شانس شفر یافتن دختران تاجیک را خیلی کمتر میکند. عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، مدیر پژوهشگاه مسائل آب، انرژتیک و اکولوژی اکادمی، دکتر علم‌های تکنیکی پروفسور زینالعابدین کوبولیف روز 20 فوریه از عالم چشم پوشید. در این باره دانشگاه دولتی تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک آسیمی با نشر یک نامه تسلیت در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد. درباره سبب مرگ پروفسور کوبولیف چیزی گفته نشده است، ولی ده‌ها نفر در زیر این نامه تسلیت از او به عنوان یک استاد ارجمند و دانشمند توانا یاد کردند. کوبولیف زینالعابدین ولیویچ در شهر کولوب به دنیا آمده، مکتب رقم 37 به نام ناصر خسرو شهر کولوب و سپس دانشکده پلی‌تکنیکی تاجیکستان را ختم کرده است. او چند سال در دانشگاه دولتی تکنیکی شهر اولیانوفسک روسیه کار کرده، رساله نامزدیش را در همانجا حمایت کرده است. زینالعابدین کوبولیف سال 2007 در دانشگاه دولتی تکنیکی شهر قزوین روسیه به نام توپالیوف رساله دکتریش را حمایت کرده سزاوار عنوان دکتر علم‌های تکنیکی شده است. او سپس در بخش اکولوژی و محیط زیست سزاوار مقام عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان شد، ولی مرگ نابهنگام مجالش نداد که به مقام عضو پیوسته اکادمی علم‌ها رسیده جامعه اکادمیکی را نیز بتن کند. برای صادر نمودن کردارهای میده افباشانه، ویران نمودن ترتیبات جمعیتی و دغلانه با الفاظ قبیح در افتادن به شهروندان موافق قانونگذاری جزاهای مأموری تطبیق کرده می شود. کارمندان مقامات ملی پایتخت پیوسته در مکانهای جمعیتی، بازار و مرکزهای سودا، باغ و خیابانهای شهر دوشنبه رید و عملیات و کارهای پروفیلاکتیکی عملی می نمایند. هفته جاری نیز در جریان برگزاری کارهای پروفیلاکتیکی یک چند نفر در حالت مستی ترتیبات را ویران نموده و با الفاظ قبیح شأن و شرف اطرافیان را پایمال می نمودند بازداشت و چاره‌جویی کرده شد. از جمله شهروندان علیف قدرت الله سال تولدش 1981 استقامت کننده نوع رودکی دهه سنگتوده، غلام علیف محمد رحیم سال تولدش 1961 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه صدرالدین عینی دستگیر شدند. وابسته به حالت مذکور نسبت هر دو طبق طلبات ماده 460 میده افباشی کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده. در اساس قرار سود نسبت هر کدام از آنها جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روزی تعیین کرده شد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.